يثما إقبايليين أزول مرة في الأول عندما سلام، أما ذي ثمود أما ذي الغربة نقلو يا غالا سورف لي ما تعطينا في الأول ماشي وقت كان يتضوير نقول لا تم زواروت أتمكتيغ ويقاذ يقروحنا الأسفل يقول نبدو بركان ذوي قاذ يمقرن الحباس ستين تمهارسا ورو خيرا ورنغين ورخذ من خلال ديقان على السابوتاج نغين يظن ماشي دير برابن نقاد يساول نيت للي ماشا غادا بو عام هرسان جايرين عرب نسرم عم سباطريون يراك ثروة مرتق بيريت دير برابن أكني يبدا شموسون الماك يسرسد الربراب غاف ثمورت يسرسد الربراب غفارف أقبيليا ألم يصوض الحال ذاك ثروة مرتق بيليت قمشلنيس فين خدمن يمسولتا دي جاندارميين يمالكش من ارتودرين البطرة كان من ارتودرين الدهمني خامان السودني مشطاح إلى وين كنا دمنا مدام أرجازنا ثمطوث مقرق عمرنا مزير عمر يسعى تروى تمشطاثنا ولاش لكن يبغوا لي الحال أطاس تورا قلان مقيرني الحباس ستين الأخضر ستين البطل أخميم نغاوكي تروحا ورسن ونكوني خرابين يلان غاممت يخدمين ميز مراكنا داعي وانا غاسولا ما يروعوا باين شو تدريمت أكنا أتوعاون تتواشولين نسن أتوعاون إمستان نسن بدروس مشايا اليوم أكني يزمر أي غراكا يصوض الحال ثروة مرتق بريد قمشل سافر بطر ماقي أي غراكا يصوض الحال تورز العناية تدرين أكل العراوش لا شك لا تسبيوين أطاس ذا شو يزمر يعني هذا هذيك شخص يسبيوين أكيا ثم زوارو تتيقودي وغالنا كنسينا كنيوم مداحة كنسينا كنيوم ونزهور يالا قبيليا يتقودا في الواشوليش يتقودا أفيراس يتخمم كان يمانيش يعني جو بارافراز تيسناث ماشي محرلان شي ثروة قبيليت وقاد إيقران تمثال ذمن تشون سكوانسي يدفرورين أرا تردفير تمقل كان غير تمثال الآخر تمثال الدين جربا غنشتني جربا ذاك لا الدين وين يوم يسي قارا كنتم خير أمة أخرجت للناس إمي هكا
وين راه يتمنى نشواش تاكي وجد الشريعة هما يماسنا باباس مي يتوالي تنكشمن ديجا على جهنم أو إذا كان نتا غادي يسلك إيمانيس جهنم وغادي يدوق بريد ندينا كنا دي هذيك شم على الجنة يسوعدا وإذ إقلان تخممنا كا ومننا كا أدعمدني كل شيء هضراد إوكاد يتكشم السوساتين سرم تسلافيت مشاص نا يسرمان تقدر عثان وقاد يطفن يتشرم تقبيليت ورش تيتافلاسن وقاد اليوم وسوي ذاك يسيد نكر يذكر ثمور تقبيليت شيوا وقاد يتربى الزاوية وقاد نيزمر حال سيكسن هادو لان سيكسن وقاد لا يوارن دي سلفيين دي ديانيين ذي مكي قانا كنس فرانسيس انتغريست فوندامونتاليست عدا فلاس جربة إيه مقوان وكذاكيا إديانيين سلفيين دي ثمور تقبيلي تدرخ صارة مقرات ويقيني يخدم الشوال أكد لبغي ندابو أجايرين أم هارسان أم الشام إوا كنا دي فرق ثروة تمور تقبيلي ودي فابريد مكة لدي شرشر براب فلاسن وقاد لانق الغربة تشاثن ولا ونسن مشا ذا شو زمانات خدمة الزران ولا نوثني لا وقاد يتكشم تقوديا خشكو الزران مطف مكش من مسرس نظرة يتمورت الجزائر التوشرقن لان وياضا ونزمير لك ويا غاتفغن شي ثمورت الغربة أكنا روحنا غاسولا ما بغانا هذا هي الهم يجي تقولان ثمور تقبيليت ويرنا سيد الهم النظام وغير الهم بطان مطان الكوفيد أطاسي قبوان أطاسي قتاويا ولا تورا أني غداك أيا جينيا لكن أنا رزقتاتو يغي نفعن يغي نفعنا ذا مكتير ذا سمكتير لكن راسل أدي قيم اللي بدا داوز غير أنتو أن يتعدى في اللاس تمور تقبيلي شي 57,857 ألف. إيه مسور في مية أدوي أدغرا كرا قدريسن سقدريسن مس فرحات السعيد فرحات مهنية السرواين مكان باب اندادي يجمع كتي وين نسي قلاني يكتبيت انت يورات انت ذي ثالثي قدوم منزل 20 سكواسات réflexion dans le feu de l'action. أداوي يوني يخاف سلام أوني عجب سلام تفهمم يخفاقيا يقار pourquoi la Kabylie a bravé l'interdit du Ramadan le 3 août 2013. Une première mondiale. La Kabylie a brisé la dictature de l'islam, religion d'État. Quelques centaines de Kabylies décidés à assumer leurs responsabilités civiques ont organisé en plein Ramadan un déjeuner collectif à Tizi Ouzou. L'auteur qui en avait suivi les préparatifs en donne les raisons. La Kabylie n'a pas fait dans la provocation en décidant d'organiser un déjeuner en plein Ramadan. Elle n'a fait que réaffirmer sa véritable identité et défendre sa valeur de tolérance.
cela fait 10 ans que la police en Kabylie a été chargée de réprimer le délit religieux. Un climat d'inquisition islamiste s'est installé au point que des policiers, à maintes reprises, sont allés procéder à des arrestations de personnes qui étaient en train de manger, pourtant, dans des maisons, à l'abri de tout regard. Chaque mois de Ramadan a donc eu ces infâmes procès contre les non-jeûneurs kabyles. Par ailleurs, la provocation suppose une intention belliqueuse que la Kabylie n'a pas. Elle ne tient pas non plus à se faire des ennemis. Elle n'aspire qu'à vivre en paix avec son voisinage humain immédiat, y compris avec tous ceux-là qui la prennent pour ennemie. Pour une ennemie et qui lui dénie le droit de vivre avec toutes ses spécificités. Elle n'est l'adversaire d'aucune religion, à commencer par l'islam, qui est majoritaire chez elle. C'est entre autres prétextes ce traitement respectueux et égalitaire vis-à-vis de toutes les religions que n'hésitent pas à lui reprocher tous ceux qui ne cherchent réellement que sa mort identitaire. Non seulement leurs sentiments négatifs envers elle ne datent pas d'aujourd'hui, mais en plus, ils n'ont pas pour origine véritable des motifs religieux. L'opposition systématique à tout ce qui est kabyle est basée chez tous ceux qui se considèrent comme ses ennemis seuls sur une seule contre-valeur, la haine. Ou plutôt, lâchons le mot, le racisme anti-kabyle, qui a pris la place de l'antisémitisme depuis le départ des Juifs d'Algérie en 1962. Le régime algérien contestait les armes à la main dès 1963 en Kabylie, n'a jamais raté une occasion de stigmatiser celle-ci en retour. Elle n'a jamais cessé d'être désignée comme l'ennemi interne ou comme la menace sur l'unité de l'Algérie. Le racisme dont souffre la Kabylie et les Kabyles est d'abord institutionnel et officiel. À chaque contestation du pouvoir par la Kabylie, celui-là a accusé celle-ci d'être à la solde de la France, d'Israël et des USA. À force de diaboliser collectivement les Kabyles, le racisme dont ils sont victimes s'est petit à petit développé et renforcé un peu partout où l'islamisme et l'arabisme sont devenus prégnants dans la société. Sommés par le pouvoir algérien de s'arabiser ou d'être écartés des retombées faramineuses de la rente pétrolière du pays, elle n'a jamais renoncé à rester elle-même, quitte à en payer le prix répressif le plus cher, comme en 2001, avec près de 150 Kabyles abattus de sang-froid, avec des balles explosives des gendarmes qui ont tiré sur des pacifiques manifestants. La goutte qui a fait déborder le vase cette année a été l'arrestation d'un patron de restaurant par les gendarmes du coin. Son seul crime a été d'ouvrir durant la journée son établissement à d'éventuels clients. La population de la localité de Tikzirt a fait le siège de la brigade de la gendarmerie locale jusqu'à la libération de la personne arrêtée.
Alors, l'idée d'un casse-croûte public et en plein jour de Ramadan a jailli et vite mise en application. C'est le leader extrémiste des islamistes algériens, Ali Belhadj, dont un fils est un émir terroriste envoyé en Kabylie, qui a appelé pour le 6 août à une manifestation protestant contre l'acte de liberté du 3 août 2013. Il faut rendre grâce au collectif des imams non salafistes qui, de Tizi Ouzou, a appelé les croyants à ne pas répondre à l'appel de l'intégriste. Aujourd'hui, le sentiment de fierté exprimé par la Kabylie qui, le 3 août 2013, a vu ses enfants braver le pouvoir algérien et ses lois islamistes en brisant l'interdit de manger publiquement en plein jour de Ramadan, est semblable à celui éprouvé lorsque le gouvernement provisoire kabyle s'est rendu en Israël en mai 2012. La Kabylie relève le défi d'exister en tant que nation envers et contre tous ceux qui tentent depuis des décennies de la suicider ou de la noyer dans l'arabo-islamisme. Elle accomplit les actes par lesquels elle se réapproprie pacifiquement et petit à petit la maîtrise de son destin. La maîtrise de son destin. Qui lui a été confisqué d'abord par la colonisation française en 1857 à 1962, puis par le pouvoir algérien dont elle subit la violence et la répression depuis 50 ans, mais qu'elle refuse toujours de reconnaître comme étant le sien. En agissant comme elle vient de le faire, la Kabylie ne fait qu'affirmer à la face de l'Algérie et de la communauté internationale au moins deux de ses vérités. La première est celle de la forte singularité de son identité, de sa langue et de sa culture, sa spécificité culturelle dont sa laïcité, ses valeurs de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme chez son peuple qui n'a jamais voilé ses femmes. De ce fait, elle reste indissoluble dans tout État qui ne soit pas le sien. De surcroît, lorsque celui-ci est aux antipodes de tout ce qui fait sa réalité. Il n'y a aucune raison de croire que l'avènement, par ailleurs fort improbable, d'un État démocratique en Algérie puisse y changer quoi que ce soit. La deuxième, qui découle de la première, est qu'en vertu de l'unité de son territoire, de sa langue, de la particularité de son histoire, de l'importance numérique de son peuple, plus de 10 millions de personnes, elle aspire à exister en tant qu'État dans le concert des nations sans violence. Elle revendique l'exercice de son droit à son autodétermination. Paris, le 7 août 2013. Merci.